Yeah, hi everyone. Good morning. Welcome to ServiceNow Trainings. Good morning. Thank you. Yes. So can see, uh, so we are going to learn service now. Okay, we are going to learn service. So basically, service now is a ticketing tool. Service now is a ticketing tool. Okay? In service now, I'm going to cover few core concepts. Okay, I can say in our classes I will cover ITSM, so administration, development, scripting, service catalog, and integrations. We can say these are the core concepts. These are the core concepts. We have many concepts, so we'll cover. I will show you the syllabus at the end of the training. Okay, so these are the core concepts to cover. So first of all, so my name is Anji Reddy. So I have total 8.7 years of IT experience into service. So like I have 5.6 years of service now training experience. So in service now, we have certifications. Okay, we have to do some certifications. So I have completed admin certification, development certification, ITSM certification. Okay. These are the few certifications I have completed in service. Okay. Right. Along with these certifications, I also completed few micro certifications. Okay. So these are the main certifications. Along with these certifications, I also completed few micro certifications. So I will guide you so how to complete all these certifications. Okay, in future classes. Okay. Yes. Like, can you please introduce yourself, like your name, so your highest education qualification, how do you know about these trainings, and why you are planning to learn service? Okay. So first, I will go with Dilip. Hello. Yeah, hi Dilip. Good morning. Yeah, hi. So actually, my name is Dilip, and I'm currently working as an employee, and I Mhm, work for, and I'm working as currently as an annual tester. So I'm looking for some development side. So mhm. that's why I'm starting this course. Okay. Okay. Next, Papa. Thank you, Dilip.
Yeah. Hello. Hello. Yes, Pawan, good morning. Yeah. Good morning. Uh, I'm starting my career. I have started my career 2 years back in IT. Now I want to go to this service network. I got employed in service now. Mhm. So I started learning service now. Okay. Mhm. And I have advanced certification, but it got expired last month. Mhm. I want to start my development phase. Okay. Yeah, thank you, Pawan. Thank you. Yeah, next, Sharath. Yeah, this is Sharat. So I am totally having 5.5 years experience in IT, that is into testing domain. So for a good change, and I choose this uh, for a change. Okay. Mhm. And as I'm into a manual testing, I just want to get from that domain out. So that is the reason I chose this platform. And Mhm. one more thing is that I'm in Pune, so I just want to come to Hyderabad. Okay. So that is Mhm. also one of the reason. Okay. Thank you, Sharath. Next, Srikanth. Mm. Hi, Anjali. Good morning. Good morning, This is Srikanth. Shrikant. Mm. Yes, Srikanth. Uh, I have a total experience of 8.5 years from the non-IT background. Uh, in this, I have a 4.9 years of experience in insurance domain, and remaining the experience is from the in social media platform, like Okay. content moderation. So I Mhm. would like to switch my career to the IT background. So Mhm. that's why I prefer for the service now, as my friend referred to the this training Okay. courses. Okay. Yeah, Yeah, he was thank the you, one of Sri. your he was one Mhm. of your previous batch member, Mhm. Mhm. mm, Okay. Altaf. Okay. Yeah, Yeah, thank you, Srikanth. Next, thank Saujanya. thank you, Anjali. Yes, thank you. Saujanya, can you please tell me about your work experience or your highest education qualification? Why are you planning for learning the service now? Good morning, Saujanya. Good morning. Yes. Yes, Saujanya. My qualification MCA fresher. Mhm. Okay. So why are you planning for learning the service now? And also Okay. Okay, thank you, Saujanya. Thank you so much. So is everybody comfortable with Telugu language? Yes. Yes. Yes, Okay. సో చూడండి మన క్లాసెస్ అయితే తెలుగులో ఉంటాయి. సో బేసిక్ గా మనకి డెమో క్లాస్ అంటే ఏమీ ఉండదు. సో ఈ రోజే మనము క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఈ రోజు క్లాస్ లో వచ్చేసి మనం సర్వీస్ నవ్ అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, సర్వీస్ నవ్ సిలబస్ లో ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, అట్లాగే సర్వీస్ నవ్ ఇన్స్టాన్స్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలనేది ఈ రోజు క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకే, సో మనకి ఈ జూమ్ మనం యూజ్ చేసేది ఫ్రీ జూమ్ మీటింగ్స్ అన్నమాట. సో ఎవ్రీ 40 minutes మనకి మీటింగ్ అనేది డిస్కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో వన్స్ 40 minutes అయిపోయిన తర్వాత మీటింగ్ డిస్కనెక్ట్ అయితే మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి సేమ్ మీటింగ్ ఐడి తోటి. మనం ప్రతిరోజు ఇదే మీటింగ్ ఐడి తోటి క్లాస్ జాయిన్ అవుతాం.
ఓకే అండి. సో ప్రజెంట్ అయితే నేను ఆల్మోస్ట్ 22 బ్యాచెస్ కంప్లీట్ చేశాను. సో ఇది 23 బ్యాచ్. ఇయర్లీ వచ్చేసి 4 బ్యాచెస్ చెప్తా అనమాట. లైక్ ఎవ్రీ 3 months ఒక బ్యాచ్ లాగా అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పటికైతే 22 బ్యాచెస్ అయ్యాయి, మీది 23 బ్యాచ్. సో మనకి ప్లేస్మెంట్స్, ఐ మీన్, సో మన దగ్గర నేర్చుకున్న వాళ్ళకి జాబ్స్ వచ్చేసి అంటే లైక్ 60-40% ఉంటుంది అనమాట. నేను స్టార్టింగ్లో అయితే లైక్ కాల్ చేసి అడగడం జాబ్ వచ్చిందా రాలేదు ఇట్లాంటి చేసేవాడిని. కానీ సో మిడిల్లో ట్రైనింగ్ లైక్ 1 year 2 years నుంచి అయితే ఎవరైనా జాబ్ వస్తే కాల్ చేసి చెప్తారు, నోట్ చేసుకుంటాం అనమాట అంతే. ఓకే, సో మీకు ఎప్పుడు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా కానీ అడగవచ్చు త్రూ మొబైల్, అదే ఫోన్ చేసి కానీ వాట్సాప్ ద్వారా కానీ. ఓకే, ఏ టైంలో అయినా మీకు జాబ్ వచ్చాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ డీటెయిల్స్ నాకు సెండ్ చేయండి. లైక్ ఏమేంటంటే Okay. యువర్ నేమ్, ఈమెయిల్, ఫోన్ నెంబర్. ఓకే, ఈ డీటెయిల్స్ సెండ్ చేయండి. నా మెయిల్ ఐడి వచ్చేసి servicenow.training 2018@gmail.com. సో నా ఫోన్ నెంబర్ వచ్చేసి 96403746. ఇది నా మొబైల్ నెంబర్, మెయిల్ ఐడి. మీరు ఈ డీటెయిల్స్ సెండ్ చేయండి. మీకు డైలీ క్లాస్ నోట్స్ త్రూ ఈ ఈమెయిల్ ఐడి నుంచి వస్తుంది, వీడియోస్ కూడా వస్తాయి. ఓకే, ఇంకా మనం సబ్జెక్ట్లోకి ఎంటర్ అయిపోతాం. చూడండి, సర్వీస్ నావ్ అనేది ఏంటంటే ఒక టికెటింగ్ టూల్ అన్నమాట. సో టికెటింగ్ టూల్ అంటే మనం సర్వీస్ నావ్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, మనకి ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు మనం టికెట్ ట్రై చేసి ఆ టికెట్ ఎవరికైనా అసైన్ అయ్యి మన ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో దానికి రిలేటెడ్ రిజాల్వ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఆ టికెట్ అసైన్ అయ్యి వాళ్ళు మన ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేసే విధంగా ప్రాసెస్ ఉంటుంది అనమాట ఈ టికెటింగ్లో. ఓకేనా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకున్నాను రీసెంట్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, నా క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకున్న ఇమీడియట్గా విత్ ఇన్ 5 to 10 daysలో ఒక 1000 రూపీస్ అమౌంట్ డెబిట్ అయింది, క్రెడిట్ కార్డ్ ఛార్జెస్ అని చెప్పేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నేను ఇమీడియట్గా కస్టమర్ కేర్కి కాల్ చేస్తాను, అమౌంట్ డెబిట్ అయిపోయింది. సో నేను చెప్తాను, ఇట్లా నేను క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకుని 10 days అవుతుంది. సో నేను క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకునేటప్పుడు క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకుంటున్నందుకు ఏం ఛార్జెస్ లేవని చెప్పారు, బట్ 1000 రూపీస్ డెబిట్ అయింది నా అకౌంట్ నుంచి అని చెప్పేసి నేను కంప్లైంట్ ఇస్తాను. సో వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేస్తారు, మన పేరు మీద ఒక కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేసి కాల్ డిస్కనెక్ట్ చేసే ముందు వాళ్ళు ఏమని చెప్తారంటే ఐఎమ్ సెండింగ్ ఏ 1 reference నెంబర్ అని చెప్తారు. ఓకే, ఐఎమ్ సెండింగ్ ఏ 1 reference నెంబర్. ఓకే, ఆ నెంబర్ ఎందుకంటే మనం నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మన ఇష్యూ గురించి కాల్ చేసినప్పుడు రెఫరెన్స్ కోసం అనమాట. ఓకేనా, వాళ్ళు ఆ టికెట్ క్రియేట్ చేసి దాని మీద వర్క్ చేస్తారనమాట, మన ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేస్తారు. ఎందుకు 1000 కట్ అయింది, తీసుకునేటప్పుడు ఛార్జెస్ లేవని చెప్పారు కదా, ఇంక ఇవన్నీ రిజాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఓకే, ఇది ఒక వే అనమాట, ఇందుకోసం సర్వీస్ నౌ యూజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో మేబీ మనం సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళాము. ఓకే, సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి గ్రాసరీస్ తీసుకొని వస్తున్నప్పుడు సో మన గ్రాసరీస్ లిస్ట్లో నుంచి కొన్ని ఐటమ్స్ మిస్ అయ్యాయి. ఓకే, మేబీ వాటికి బిల్లింగ్ కూడా వేశారు. ఓకే, సో అట్ దట్ టైం వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లైంట్. మనం ఇమీడియట్గా కస్టమర్ కేర్కి కాల్ చేస్తాము, కంప్లైంట్ చేస్తాము. వాళ్ళు ఒక టికెట్ క్రియేట్ చేస్తారు మన పేరు మీద, క్రియేట్ చేసి దాన్ని రిజాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇది ఒక ఇష్యూ అని చెప్పవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎలక్ట్రికల్ రైస్ కుక్కర్ పర్చేజ్ చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో మేబీ ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ ఫర్ లాస్ట్ 6 to 7 months ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో నాకు వారంటీ వాళ్ళు 5 years ఇచ్చారు.
సడన్ గా ఆ ఎలక్ట్రిక్ రైస్ కుక్కర్ అనేది వర్క్ చేయడం ఆగిపోయింది. సో ఇమీడియట్ గా మనం ఏం చేస్తాము, కంప్లైంట్ రైజ్ చేస్తాం, కస్టమర్ కేర్కి కాల్ చేస్తాం. వాళ్ళు మన హోమ్కి వచ్చి సర్వీస్ చేస్తారు. ఐ మీన్ మనం కంప్లైంట్ రైజ్ చేయగానే ఏమవుతుంది, కస్టమర్ కేర్ కాల్ చేసి కంప్లైంట్ రైజ్ చేయగానే మన పేరు మీద ఒక టికెట్ రైజ్ చేసేస్తారు. రైజ్ చేసేసి వాళ్ళు హోమ్ సర్వీస్ అన్నమాట, లైక్ ఇంటికి వచ్చి ఆ రైస్ కుక్కర్ సర్వీస్ చేసి వెళ్తారు. ఓకే, ఆ విధంగా మన ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేస్తారు. ఇక్కడ కూడా ఒక టికెట్ క్రియేట్ చేయబడింది చూడండి. ఆ టికెట్ ఒక పర్సన్కి అసైన్ అవుతుంది. ఆ పర్సన్ మన హోమ్కి వస్తాడు. సో దాని ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేసి ఆ టికెట్ క్లోజ్ చేసి వెళ్ళిపోతారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సిమ్ తీసుకున్నాను, సిమ్ కార్డ్ తీసుకున్నాను, మేబీ జియో సిమ్ కార్డ్. సో సిమ్ కార్డ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం చెప్పారంటే 24 అవర్స్లో మీ సిమ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది అని చెప్పారు. సో ఐ హ్యావ్ వెయిటెడ్ ఫర్ 48 అవర్స్, అంటే 2 days వెయిట్ చేశాను, 3 days వెయిట్ చేశాను. నేను కొత్తగా ఏ సిమ్ అయితే తీసుకున్నానో దానికి సిగ్నల్ రావడం. ఇమ్మీడియట్గా మనం ఏం చేస్తాము, ఆ జియో సర్వీస్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళని మీట్ అవ్వడము, లేకపోతే కస్టమర్ కేర్ కాల్ చేస్తే మనం కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేస్తాం. ఓకే, రిజిస్టర్ చేయగానే వాళ్ళు మన పేరు మీద ఒక ఫామ్ ఫిల్ చేసి దానికి ఒక రెఫరెన్స్ నెంబర్ ఇస్తారు. మేబీ అప్లికేషన్ ఐడి అనొచ్చు, ఓకే, లేకపోతే ఇష్యూ ఐడి అనొచ్చు. ఓకే, తర్వాత మనకి సిమ్ ఇచ్చేటప్పుడు దానికి సంబంధించిన కొన్ని యూనిక్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదండి. మొబైల్ ఫోన్ నెంబర్, అదే ఆ సిమ్ నెంబరు, ఆ సిమ్ ఐడి ఇట్లా ఉంటాయి కదా. సో వాటిని నోట్ చేసుకొని మన ఇష్యూ, ఆ సిమ్ ఎందుకు యాక్టివేట్ అవ్వలేదు అనేది ఇష్యూ వెరిఫై చేస్తారు, ఫైనల్గా రిజాల్వ్ చేస్తారు. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్, నేను కొన్ని ఇష్యూస్ మాత్రమే చెప్పాను. ఇట్లాంటివి ఎలా, ఏదైనా ఇష్యూ రానివ్వండి. సో వీ హ్యావ్ సర్వీస్. ఓకే, సర్వీస్ నౌలో మనం టికెట్ ట్రై చేస్తాము. ఆ టికెట్ ట్రై చేసినప్పుడు అది కొంతమందికి అసైన్ అవుతుంది, రిలేటెడ్ టు ఆ ఇష్యూ టికెట్ అసైన్ అవుతుంది. తర్వాత మనము ఆ ఇష్యూ అనేది రిజాల్వ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఇదన్నమాట టికెటింగ్ ప్రాసెస్. ఇలా ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే కంప్లైంట్ చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. మనము ఒక ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తాం. మేబీ వీఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ వన్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ సడన్ వైఫై అనేది డిస్కనెక్ట్ అయింది. ఇమ్మీడియట్గా మనం ఒక టికెట్ ట్రై చేస్తాం, లేదా కస్టమర్ కేర్కి కాల్ చేస్తాం, వైఫై గాట్ డిస్కనెక్టెడ్, ఓకే అని చెప్పేసి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మన పేరు మీద ఒక టికెట్ క్రియేట్ చేసి వైఫై ఎందుకు డిస్కనెక్ట్ అయింది అనేది వెరిఫై చేసి ఫైనల్గా ఆ ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేస్తారు. ఓకేనా, ఈ విధంగా అన్నమాట ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే రిజాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. చూడండి, ఇష్యూస్ అనేవి ఏ ఇండస్ట్రీలో అయినా ఉంటాయి, ఏ డొమైన్కి సంబంధించి అయినా ఉంటాయి. ఓకేనా, సో బేసిక్గా సర్వీస్ నౌ అనేది ప్రతి ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేస్తారు. ఇట్ మే బి ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ట్రావెలింగ్, బ్యావరేజెస్, టెక్స్టైల్స్, ఆయిల్, గ్యాస్, ఇంకేమైనా అదర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇండస్ట్రీ, ఇట్లా ఏ ఇండస్ట్రీ ఉన్నా ప్రతి ఇండస్ట్రీలో సర్వీస్ నౌ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఎందుకంటే ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో ఖచ్చితంగా సర్వీస్ నౌ అనేది అవసరం. ఎందుకు, ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు రిజాల్వ్ చేయడానికి. ఓకే, ఇది చూడండి, నేను సర్వీస్ నౌ అనేది టికెటింగ్ టూల్ అని చెప్తున్నాను. సో సర్వీస్ నౌ ఎప్పుడైతే మార్కెట్లోకి వచ్చిందో అప్పుడు టికెటింగ్ టూల్, ఇప్పుడు కాదు. ఓకే, సర్వీస్ నౌ ఎప్పుడైతే మార్కెట్లోకి వచ్చిందో అప్పుడు టికెటింగ్ టూల్ అన్నారు, ఇప్పుడు కాదు. ఇప్పుడు మనం సర్వీస్ నౌ ఏమని కాల్ చేస్తామంటే సర్వీస్ నౌ ప్లాట్ఫామ్ కాల్ చేస్తాం. సో సర్వీస్ నౌలో ఓన్లీ ఇష్యూస్ రైజ్ అయినప్పుడు టికెట్ క్రియేట్ చేసుకునే సిస్టమే కాదు, సర్వీస్ నౌలో చాలా మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి అనుకుంటా. లైక్ ఐటిఎస్ఎం అని, హెచ్ఆర్ఎస్టి అని, సిఎస్ఎం అని, ఎఫ్ఎస్ఎం అని, జిఆర్సి, సెకాప్స్, ఐటిఏఎం, ఐటిబిఎం, పిపిఎం,
మార్కెటింగ్, సేల్స్, ఇట్లా డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. సో మన ఆర్గనైజేషన్కి ఏ మాడ్యూల్స్ అవసరం ఉంటుందో సర్వీస్ నుంచి ఆ మాడ్యూల్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటాం. మనం వాటి మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, లైక్ సర్వీస్ నౌలోకి మీరు ఫస్ట్ టైం నేర్చుకుంటున్నట్లయితే బేసిక్గా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే సర్వీస్ నౌ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, అలాంగ్ విత్ ఐటీఎస్ఎం మాడ్యూల్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. వన్స్ మీరు ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత సర్వీస్ నౌ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి అదర్ మాడ్యూల్స్ మీద, అప్పుడు వాళ్ళు మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ఆ మాడ్యూల్స్కి సంబంధించి. ఓకే, ఇదన్నమాట. నెక్స్ట్, సర్వీస్ నౌ అనేది ప్రతి ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీలో ఉంటుంది. సర్వీస్ నౌ అనేది ప్రతి ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీలో ఉంటుంది. సర్వీస్ నౌ అనేది ప్రతి సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీలో ఉంటుంది. సర్వీస్ నౌ అనేది ప్రతి సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీ యూజ్ చేస్తుంటుంది. ప్రతి ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ యూజ్ చేస్తుంటుంది. సర్వీస్ నౌ అనేది ప్రతి ఎంఎన్సి కంపెనీ కూడా యూజ్ చేస్తుంది. ఓకే, నవ్వేడేస్ స్మాలర్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో కూడా సర్వీస్ నౌ యూజ్ చేస్తారు. సర్వీస్ నౌ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో అంటే స్మాలర్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో కూడా సర్వీస్ నౌ రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ నెక్స్ట్ 10 to 20 years, okay, so we have huge demand for service now. Next 10 to 20 years, huge demand for service now, because service now every day updating the service now tool. Every day service now introducing the new functionalities. Service now every day upgrading the existing functionalities based upon the market standards. ఓకే అండి, సో ప్రజెంట్ మార్కెట్ తగ్గట్టు అదర్ టూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సర్వీస్ నౌ కాంపిటీటర్స్, సో వాటికంటే కూడా అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ క్రియేట్ చేస్తూ సర్వీస్ నౌ ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది. జనరల్గా మనకి ఎవ్రీ 6 months ఒకసారి అప్గ్రేడేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి సర్వీస్ నౌలో కొత్త వర్షన్ తోటి ఏవైతే న్యూ ఫీచర్స్ వస్తాయో అవి మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఓకే, సర్వీస్ నౌ ఈస్ ఎవర్ గ్రీన్. సర్వీస్ నౌ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, outside of India also we have huge demand for service. Okay, so related to interview calls, yes, it may be service now or other technologies. Calls always up and down. Okay, calls అనేవి ఒక వారం ఒక 4 ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అయితే ఇంకొక వారం 2 అవుతాయి, ఒక వారం అసలు అవ్వదు. ఈ విధంగా ఉంటుంది అన్నమాట ప్యాటర్న్. నాట్ ఓన్లీ సర్వీస్ నౌ, ఏ టెక్నాలజీకి వెళ్ళినా మీకు అలానే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ వరకు? No. నో అండి. సో సర్వీస్ నౌ ప్రతి ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ యూజ్ చేస్తుంది. సర్వీస్ నౌ ప్రతి ఎంఎన్సి కంపెనీ యూజ్ చేస్తుంది. సర్వీస్ నౌ ప్రతి సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీ కూడా యూజ్ చేస్తుంది, ఎంఎన్సి యూజ్ చేస్తుంది అని చెప్తుంది. ఎందుకు సర్వీస్ నౌ యూజ్ చేయడం వల్ల ఆ కంపెనీకి ఉండే బెనిఫిట్ ఏంటి? ఎస్, రండి చూద్దాం. సో బేసిక్గా అండి సర్వీస్ నౌ అనేది 2004లో మార్కెట్లోకి వచ్చింది. సర్వీస్ నౌ was introduced by Fred Lurie in 2004. ఓకే, అంటే 2004లో ఇన్వెంట్ చేశారు ఫ్రెడ్ లూరీ ఈ సర్వీస్ నౌ. మనకి మార్కెట్లోకి వచ్చిందంటే 2011 నుంచి, 2011 డిసెంబర్ నుంచి మనకి మార్కెట్లోకి అవైలబిలిటీలోకి వచ్చింది. లైక్ ఈ హిస్టరీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం. ఓకే, రండి అసలు సర్వీస్ నౌ ఈ కంపెనీస్ అన్ని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? ఓకే,
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, నేను ఏదైనా ఒక బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఉందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ మేబీ ఓవరాల్ ఇండియా ఒక 10,000 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఓవరాల్ ఇండియా 10,000 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. సో మేబీ ఈచ్ బ్రాంచ్లో అప్రాక్సిమేట్లీ 100 మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు. అప్రాక్సిమేట్లీ 100 మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో మేబీ ఒక ఎస్బీఐ బ్రాంచ్లో లైక్ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంది. కస్టమర్స్ ఉన్నారు బ్యాంక్లో. సో వాళ్ళకి మనీ అనేది లైక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. మేబీ డెబిట్ కావచ్చు, క్రెడిట్ కావచ్చు. ఆల్ ఆఫ్ సడన్ క్యాషియర్ ఎవరైతే ఉంటారో తన సిస్టమ్ అనేది హ్యాంగ్ అయిపోయింది. సిస్టమ్ పనిచేయట్లేదు. చెప్పండి. సో ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఆ సిస్టమ్ని బాగు చేయగలరా? దే విల్ రిపేర్ దట్ సిస్టమ్? No. నో. No. అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి ఐడియా కూడా ఉంది. సో మరి ఇష్యూ ఎవరు రిజాల్వ్ చేయాలి? సో చూడండి, ఆ IT బ్యాంకింగ్ సిస్టము ఏదైతే ఆర్గనైజేషన్ ఉందో ఆర్గనైజేషన్ సమ్ థర్డ్ పార్టీ కంపెనీ తోటి అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీసీఎస్ తీసుకున్నాం. టీసీఎస్ ఓకే, టీసీఎస్ తోటి అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటాం. ఏమని? సో ఇఫ్ వి గెట్ ఎనీ హార్డ్వేర్ ఆర్ నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, సో టీసీఎస్ టీమ్ హ్యాస్ టు రిజాల్వ్. టీసీఎస్ టీమ్ రిజాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, సో వీళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేస్తారు? నా ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అతను ఎవరికైతే ఇష్యూ వచ్చిందో వాళ్ళు ఒక టికెట్ ట్రై చేస్తారు. టికెట్ ట్రై చేయగానే ఆ టికెట్ టీసీఎస్ ఎంప్లాయీ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది. వాళ్ళు వచ్చి తన ల్యాప్టాప్ ఆ సిస్టమ్ని రిపేర్ చేస్తారు. ఓకే, ఆ విధంగా ఈ ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేస్తారు. ఇది ఒక యూస్ కేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇదే ఎస్బీఐ బ్యాంక్లో మేనేజర్ ఒక 20 మెంబర్స్కి గోల్డ్ లోన్ శాంక్షన్ చేయాల్సింది. ఒక 20 మెంబర్స్కి గోల్డ్ లోన్ శాంక్షన్ చేయాల్సింది. సో మేనేజర్ ఎదురుగా ఆల్మోస్ట్ 20 మెంబర్స్ క్యూ లైన్లో ఉన్నారు. ఏదైతే బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ఉందో ఆ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్లో జస్ట్ అప్రూవ్ చేస్తే, ఆ 20 మెంబర్స్కి అప్రూవ్ చేస్తే వాళ్ళకి అమౌంట్ ఇచ్చేసేయచ్చు. గోల్డ్ తీసేసుకున్న వాళ్ళ దగ్గర అమౌంట్ ఇచ్చేసేయచ్చు. బట్ ఆ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్లో అప్రూవ్ బటన్ వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఆ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్లో అప్రూవ్ బటన్ వర్క్ అవ్వట్లేదు. సో మేనేజర్ ఏం చేస్తాడు? ఇమీడియట్గా మేనేజర్కి అయితే ఆ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ఫంక్షనాలిటీ ఐడియా ఉంటుంది, కానీ ఆ బటన్ ఎందుకు వర్క్ అవ్వట్లేదు అనేది ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదండి. సో ఇమీడియట్గా ఒక టికెట్ ట్రై చేస్తారు. టికెట్ ట్రై చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బ్యాంక్ వాళ్ళు టీసీఎస్ తోటి కాంట్రాక్ట్ ఉంది, పెట్టుకున్నారని చెప్పాను కదా. సో ఇమీడియట్గా ఆ టికెట్ టీసీఎస్ వాళ్ళకి వెళ్తుంది. ఆ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్, డెవలపర్ కానీ సపోర్ట్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఆ ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేస్తారు. ఓకే, ఈ విధంగా అన్నమాట. ఈ విధంగా ఇష్యూస్ అనేది రిజాల్వ్ అవుతుంటాయి. సో నేను బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. లైక్ రిమైనింగ్ ఇండస్ట్రీస్లో కూడా అదే విధంగా యూజ్ చేస్తాను. ఓకే, ఇదొక ఎగ్జాంపుల్. ఇవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇష్యూ వచ్చి మనం ఏదైనా టికెట్ ట్రై చేసి దాన్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి సర్వీస్ నౌ ఒక్కటేనా? చాలా టూల్స్ ఉంటాయి. బట్ వై స్పెషల్లీ సర్వీస్? ఎందుకు స్పెషల్గా సర్వీస్ నౌ యూజ్ చేయాలి? ఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఎస్బీఐ బ్యాంక్లో గోల్డ్ లోన్ ప్రాసెసింగ్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ రోజు వరకు మాన్యువల్గా యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాన్యువల్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. లైక్ మాన్యువల్గా అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేసి వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళు మన దగ్గర గోల్డ్ తీసేసుకొని
అమౌంట్ ఇస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాన్యువల్గా. సో ఇప్పుడు ఎస్బీఐ ఏమనుకుంటుంది అంటే నేను ఒక ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ రెడీ చేయించాలి గోల్డ్ లోన్ కోసం అని చెప్పేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఎస్బీఐ బ్యాంక్ వాళ్ళకి ఒక గోల్డ్ లోన్ అప్లికేషన్ కావాలి. సరే, సో ఆ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ వాళ్ళు గోల్డ్ లోన్ అప్లికేషన్ ని ప్రిపేర్ చేయగలరా, డెవలప్ చేయగలరా? ఎస్, ఈ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ వాళ్ళు గోల్డ్ లోన్ ని డెవలప్ చేయగలరా? గోల్డ్ లోన్ అప్లికేషన్ డెఫినెట్లీ నాట్, చేయలేరు. బట్ వీళ్ళకి ఏంటంటే ఫంక్షనాలిటీ తెలుసు, నాకు ఇది జరిగినప్పుడు ఇక్కడ ఇది రావాలి, దీని తర్వాత ఇది ఈ ప్రాసెస్ జరగాలి అనేది జస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ మాత్రమే తెలుసు. వాళ్ళకి అప్లికేషన్ ఎలా డెవలప్ చేయాలి ఏంటి అనేది తెలియదు. సో ఇమీడియట్ గా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏదైనా ఒక థర్డ్ పార్టీ కంపెనీ తోటి టైప్ పెట్టుకుంటారు. మేబీ మనం ఇందాక టీసీఎస్ అని చెప్పాను కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఎస్, వాళ్ళు టీసీఎస్ దగ్గరికి వెళ్తారు, చెప్తారు ఫంక్షనాలిటీ, చెప్తారు నాకు గోల్డ్ లోన్ అప్లికేషన్ కావాలి, సో ఈ టెక్నాలజీ యూజ్ చేయాలి, మేబీ జావా ఆర్ .NET, మేబీ సర్వీస్ నౌ, వాట్ ఎవర్ ఈ టెక్నాలజీ యూజ్ చేయాలి. సో విత్ ఇన్ 1 year లో నాకు ఈ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటారు. మేబీ 1000 crores అట్లా అమౌంట్ ఇచ్చేసి, ఓకే 1000 crores అమౌంట్ ఇచ్చేసి కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటారు. ఎస్, ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేస్తుంది టీసీఎస్ ఆ గోల్డ్ లోన్ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డెవలప్ చేసేసి ఇచ్చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత ఇంకొక బ్యాంక్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఉంది. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కూడా గోల్డ్ లోన్ అప్లికేషన్ కావాలి. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కూడా గోల్డ్ లోన్ అప్లికేషన్ కావాలి. ఇదేం చేస్తుంది, ఇది కూడా సమ్ థర్డ్ పార్టీ కంపెనీకి వెళ్తుంది, మేబీ టీసీఎస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కంపెనీస్, మేబీ నేను ఆశించాలంటే ఒక మేబీ 1000 crores అమౌంట్ తీసేసి 1000 crores అమౌంట్ పెట్టి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయించుకుంటాం. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ 2 బ్యాంక్స్ గురించే డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అట్లా వరల్డ్ వైడ్ ఎన్ని బ్యాంక్స్ ఉంటాయి? మేబీ ల్యాక్స్ ఉంటాయండి, లక్షకు పైగా బ్యాంక్స్ ఉంటాయి మేబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరల్డ్ వైడ్. ఈ ఇన్ని బ్యాంక్స్ ఈ గోల్డ్ లోన్ అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఎంత అమౌంట్ ఖర్చు అవుతుంది? ఫర్ ఈచ్ బ్యాంక్ ఆల్మోస్ట్ 1000 crores. సో ServiceNow has taken advantage of this. ఓకే, ServiceNow అనేది దీన్ని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుని ఏం చేస్తుందంటే డిఫాల్ట్ గోల్డ్ లోన్ అప్లికేషన్ ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ కి చెప్తున్నా అండి, అంటే ఎందుకు కంపెనీస్ ServiceNow తీసుకుంటున్నాయి అనేది. ఓకేనా, ServiceNow ఏం చేస్తుంది, ఒక డిఫాల్ట్ గోల్డ్ లోన్ అప్లికేషన్ ని తీసుకుంది, ప్రిపేర్ చేసేస్తారు డిఫాల్ట్ గోల్డ్ లోన్ అప్లికేషన్. ప్రిపేర్ చేసేసి కస్టమర్స్ కి ఇస్తుంటారు, ఆర్గనైజేషన్స్ ఇస్తుంటారు విత్ సబ్స్క్రిప్షన్ అమౌంట్ ఆఫ్ 1 crore rupees పర్ ఇయర్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, కస్టమర్స్ కి ఇస్తుంటది అనమాట. అట్లాగే ఇది డిఫాల్ట్ గోల్డ్ లోన్ అప్లికేషన్ కూడా అండి. ఈ డిఫాల్ట్ గోల్డ్ లోన్ అప్లికేషన్ లో మన ఆర్గనైజేషన్ కి తగ్గట్టు చేంజెస్ చేసి ఇస్తుంటాం. ఓకేనా, ఇట్లా చూడండి 100 బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి, 100 బ్యాంక్స్ ServiceNow గోల్డ్ లోన్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఆ కంపెనీస్ కి ఎంత అమౌంట్ సేవ్ అవుతుందంటే హ్యూజ్ అమౌంట్ సేవ్ అవుతుంది. అందుకోసం అని చెప్పేసి వాళ్ళు ServiceNow యూజ్ చేస్తుంటారు. ఓకే, సో చూడండి ఈ మీటింగ్ 1 minute లో ఎండ్ అయిపోతుందండి. సో మళ్ళీ సేమ్ మీటింగ్ జాయిన్ అయిపోండి. ఓకే, ఎవ్రీడే ఇలానే ఉంటుంది. సో మేబీ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు మనము సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుందాం, జూమ్ సబ్స్క్రిప్షన్, మీటింగ్ ఎండ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి.
చూడండి ఇక్కడ ఎంత అమౌంట్ అనేది సేవ్ అవుతుందో కంపెనీకి. సో అందుకోసం అని చెప్పేసి సర్వీస్ ను యూజ్ చేస్తాను ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, సో ఇది